Hello everybody. Once again I am here with you for the another session with modulation and demodulation, and today we will see what is expression for amplitude modulation voltage. Actually modulations types and what is mean by modulation we have seen in the previous session. Now this is what the expression for the amplitude modulation voltage. Now everything whatever be the modulation or the signal is there, it is in always in the voltage form, and that's why we are looking for expression in that sense for a amplitude voltage. So as we know that what is mean by to be as an amplitude modulation, and it is nothing but to be a basically amplitude of the carrier waves or the voltage is varied in accordance with the instantaneous values of the modulating voltage. No doubt whatever be the carrier waves, I already told you, if suppose a train is passing, it is nothing but to be a regularly as it is with the 10 bogies, that is nothing but to be a your carrier waves. But the person or the people sitting inside it, it is nothing but to be a modulated signal. So the carrier waves are continuously going on. Train is coming daily with the 10 bogies, but the person sitting or the people sitting inside public, that is different. That is modulated signal is different. But the carrier waves are to be the same, or the carrier voltage is to be same, coming continuously. And this is what the modulating voltage is given by with the relationship em is equal to here small em is equal to capital em cos of omega t. This is what the modulated signal which is in the form of your harmonic wave form, and where capital em is nothing but to be your amplitude, and omega m is nothing but to be your angular frequency. And as far as the carrier voltage is given, already we have seen in the previous session, it is given with small ec is equal to ec cos of omega ct plus theta, where the capital ec is the amplitude, omega ct omega c is nothing but to be angular carrier angular frequency part, theta is nothing but to be a phase, t is the time period. So and this is what the expression for the carrier व्होल्टेज, म्हणजे हे कॅरियर व्होल्टेज कंटिन्युअसली येत राहते, जसं की एक ट्रेन येत राहते. पण त्याच्यामध्ये हा जो मॉड्युलेटेड सिग्नल आहे, म्हणजे आता मी जे बोलतोय कॅरियर वेव्ह येत राहणार, एक फिक्स व्होल्टेज तुमच्यापर्यंत येत राहणार, पण मी जे बोलतोय तो मॉड्युलेटेड सिग्नल, दॅट इज व्हॉट ॲडेड इन दॅट कॅरियर व्होल्टेज, आणि तो ॲड करून तो सिग्नल तुमच्यापर्यंत येत असतो. So this is what the modulated signal as far as amplitude modulation is concerned. But all these things are concerned or related with the voltage form. Everything will be in the voltage. जे काही येणार आहे ते व्होल्टेजच्या फॉर्ममध्ये येणार आहे, म्हणून आपण एक्सप्रेशन फॉर द ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन व्होल्टेज असं पाहतो. So this is what the two things either we have seen, what is modulated signal and what is your carrier voltage is to be there. Now the modulation process as phase does not have any part, so it can be taken as a zero. So phase part is not to be concerned with that. That's why we are neglecting in the carrier voltage, and it is given with the ec is equal to ec cos of omega ct. And this is what the case where the new relation for the carrier wave and carrier voltage we can say. And the modulated signal on the modulation amplitude of the carrier varies, and no doubt कॅरियर मध्ये काय वाढणार आहे, फक्त ॲम्प्लिट्यूड सिग्नल ॲड होणार आहे, म्हणजे ॲम्प्लिट्यूडमध्ये कॅरियर वेव्हच्या फक्त फरक पडणार आहे, म्हणजे जी काही मॉड्युलेटेड सिग्नल आहे तो सिग्नल ॲम्प्लिट्यूडमध्येच ॲड होणार आहे. दॅट इज व्हॉट द केस. आणि म्हणून आपल्याला जी कॅरियर वेव्ह आता मॉड्युलेटेड कॅरियर वेव्ह जी काय मिळणार आहे, ती जर समजा रिझल्टंट मॉड्युलेटेड वेव्ह that will be in the form of E is equal to, this is what E is equal to E is capital EC plus KA EM cos of omega t cos of omega ct. If you look at carefully, EC आधीच कॅरियर ॲम्प्लिट्यूड आहे, याच्यामध्ये ॲड कोण झालं, EM cos of omega ct. दॅट इज मॉड्युलेटेड सिग्नल. मॉड्युलेशन कुणाचं करायचं आहे, ॲम्प्लिट्यूडचं. व्हॅरी कोण होणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड व्हॅरी होणार आहे. मग फ्रिक्वेन्सीवर काही फरक पडणार नाही, कारण फ्रिक्वेन्सी आणि फेज रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲज द ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन इज गोइंग ऑन.
म्हणून जे काही मॉड्युलेटेड सिग्नल आहे तो कशामध्ये ॲड होणार, ॲम्प्लिट्यूडमध्ये. आणि म्हणून कॅरियर वेव्ह जी काही रिझल्टंट मॉड्युलेटेड सिग्नल जी काही तयार होणार आहे ती काय असणार आहे, ई सी, दॅट इज कॅपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ए ई एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी into cos of omega ct is there. So this is what, if you look at this, only it is added in the amplitude मध्येच तो modulated signal add झाला because it is amplitude modulation, where the amplitude factor ec plus ka em cos of omega ct is where the ka is proportionality factor and whereas determines the maximum variation in the amplitude for a given modulating signal. म्हणजे हा जो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणजे किती प्रमाणात मॉड्युलेशन आहे, 100% मॉड्युलेशन आहे म्हणजे कम्प्लीट न्यू सिग्नल, 90% आहे, 50% आहे, आधीचंच ह्याच्यामध्ये थोडंसं 50% ॲड आहे का 100% ॲड आहे, दॅट इज व्हॉट द पर्सेंटेज प्रोपोर्शनॅलिटी इज के ए इज टू बी somewhat playing the role about the determining the how much amount of maximum whatever be the modulation is to be there. So this is what the case where we can express this relation in this form. So as far as the equation 4, and that is what आपण याला वेगवेगळे इक्वेशन दिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, त्यानुसार आपण बघितलं की पहिलं होतं मॉड्युलेटेड व्होल्टेजचं ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, त्याच्यानंतर कॅरियर वेव्ह, मग कॅरियर वेव्हमध्ये जे करेक्शन आलं थीटा रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणून ती झाली थर्ड, आणि फोर्थ वन जी काही आपण मॉड्युलेटेड कॅरियर voltage resultant we can say, and that I can replace with the written again in the form of somehow in a different fashion. And what is that? It is nothing but to be divided with the EC, and that is what the modulation index. E is equal to EC, म्हणजे जर समजा मी ह्याच्यामधून EC जर इथं जर समजा कॉमन काढला तर ह्याच इक्वेशनमधून, तर इथं EC होता म्हणून EC निघाला, म्हणून इथं 1 प्लस के ए. आता ई एमच्या ठिकाणी ई सी नाही आहे, पण जर समजा मी ई सीनी ह्याला मल्टिप्लाय केलं आणि डिव्हाइड केलं तर ह्या इक्वेशनला काहीच फरक पडत नाही ह्या पाडून. मग इथं ई सी बाय ई सी, मग इथला ई सी गेला बाहेर, राहिलं इथं ई एम, पण खालचा जो आहे डिव्हाइड ई सी तो तिथंच राहणार, म्हणून ई एम बाय ई सी कॉस ऑफ ओमेगा एम टी अगेन कॉस ऑफ ओमेगा सी टी इज देअर. So this is what the new relation we have for the modulated carrier signal. And here this em by ec is nothing but to be हे जर समजा em by ec जर समजा तुम्ही बघितलं तर ही मॉड्युलेटेड ॲम्प्लिट्यूड आहे आणि डिव्हायडेड बाय कॅरियर ची जी काही ॲम्प्लिट्यूड आहे ती आहे, म्हणजे जी चेंज होऊन आलेलं व्होल्टेज मॉड्युलेटेड ॲम्प्लिट्यूडचं आणि डिवायडेड बाय ओरिजिनल कॅरियर वेव्हची ॲम्प्लिट्यूड जाणारी, ह्याचा रेशो इज नथिंग बट टू बी अ मॉड्युलेशन इंडेक्स. अँड दिस मॉड्युलेशन इंडेक्स म्हणजे बदल किती व्हायला, ओरिजिनली सिग्नल तर कॅरियर वेव्ह जातच होता पण त्याच्यामध्ये मॉड्युलेटेड सिग्नल ॲड झाला, अँड दॅट्स व्हॉट द चेंज इज देअर. आणि हे प्रोपोर्शन जे आहे ई एम बाय ई सी दॅट डिफाईन्स द मॉड्युलेशन इंडेक्स, म्हणजे किती प्रमाणात मॉड्युलेशन आहे हे ते डिफाईन करते, चेंज किती प्रमाणात आहे व्होल्टेज म्हणजे किंवा त्या सिग्नलमध्ये, and that is what the modulation index of the modulation about that signal is there. And this is what the case where the modulation factor or the depth of the modulation and given as ma is equal to ka em by ec, म्हणजेच k हा proportionality constant आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या पद्धतीमध्ये लिहिलं. आणि in that form this 100 into ma is nothing but to be a percentage modulation. ते तर सिम्पली आपण काढायचं, जर पर्सेंटेज मॉड्युलेशन काढायचं असेल तर जस्ट मल्टिप्लाय करा 100 ने, you will get the percentage of modulation is there. Now this is what the actually the in the waveform how the difference is there as far as carrier voltage or the carrier wave or the modulated wave or the amplitude modulated wave or the voltage is there. आता जसं आपण म्हणलं की 3 फॉर्म आहेत, एक तर कॅरियर वेव्ह कंटिन्युअसली जात राहते म्हणून तिला आपण जे इथं डिफाईन केलेलं आहे ई सी, स्मॉल ई सी इज इक्वल टू कॅपिटल ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, दिस सिग्नल इज लाईकवाईज दिस इज हेअर बघताल तर ही कंटिन्युअस एक कॅरियर वेव्ह आहे ज्याची की फ्रिक्वेन्सी एक कॉन्स्टंट आहे आणि त्यानुसार ते जात आहे. आता ह्या केसमध्ये मॉड्युलेटेड सिग्नल जो की आपण ॲड केला, जर समजा हा मॉड्युलेटेड सिग्नल ह्याच्यामध्ये ॲड केला तर ही दुसरी वेव्ह फॉर्म जी आहे ई एम स्मॉल ई एम इज इक्वल टू ई एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, हे जे आहे मॉड्युलेटेड सिग्नल या फॉर्ममध्ये आणि त्याची ॲम्प्लिट्यूड आहे कॅपिटल ई एम, तर मिळणारा सिग्नल जो आहे मला वेव्ह फॉर्म हा मॉड्युलेटेड सिग्नल ह्या पद्धतीने,
पण रिझल्टंट कॅरियर व्होल्टेज जे काय म्हणतो आपण, म्हणजे कॅरियरमध्ये मॉड्युलेटेड सिग्नल ॲड होतो आणि ॲम्प्लिट्यूडमध्येच फक्त फरक पडतो. मग येणारी रिझल्टंट मॉड्युलेटेड वेव्ह जी आहे ती कशा फॉर्ममध्ये मिळते, तर ही ह्या फॉर्ममध्ये मिळते, जिथं की ॲम्प्लिट्यूड फक्त व्हॅरी झालेली आहे किंवा वाढलेली आहे, फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स सेम. हे बघा, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स पर सेकंड, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. दिस फ्रिक्वेन्सी इज गोइंग टू बी कॉन्स्टंट, फ्रिक्वेन्सी ॲज इट इज तशीच आहे, पण ह्याची ॲम्प्लिट्यूड बदलली बघा, दॅट इज गोइंग टू बी डबल्ड नियरली. सो दिस इज व्हॉट द डिफरन्स ॲज फॉर ॲज द carrier voltage or the modulated voltage or the amplitude modulated voltage is concerned. In the waveform, this type of the change is going to be occurring. And if you look at the another one part, that modulation is how much amount of modulation, आणि how much amount of modulation in that sense की कॅरियर वेव्ह किती जात होती आणि त्याच्यात मॉड्युलेशननी किती फरक पडला, मॅक्सिमम आणि मिनिमम. आणि म्हणून इथं जो आधीची जी कॅरियर वेव्ह आहे तिची जी काय ॲम्प्लिट्यूड आहे ती आपण जी जनरली जाणारी कॅरियर वेव्ह जी होती तिची ॲम्प्लिट्यूड होती कॅपिटल ई सी, पण त्याच्यामध्ये मॉड्युलेशन होऊन जो आता फरक पडला आहे ती जी झालेली आहे एम ए ई सी. मग हा जो डिफरन्स आहे एम ए ई सी, अँड दॅट इज व्हॉट द मिनिमम जो पार्ट आहे ई सी मिनिमम, असे दोन्ही पण आहेत. जनरल तिची जी स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे ती, आणि त्याच्यामध्ये फरक पडला किती जास्तनी आणि कमीत कमी कितीनी, असं दोन्ही पण. अँड दॅट इज व्हॉट द EC max or the EC minima is to be there. आणि EC max म्हणजे हे टोटल, दॅट इज व्हॉट द EC इज देअर, आणि अप टू लास्ट एंड व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ द EC अमाऊंट, EC max इज गोइंग टू बी कन्सर्न. सो ह्या दोन्ही वाढलेल्या आणि कमी झालेल्या ह्या दोन्ही मधला आपल्याला ह्याची गरज आहे, आणि दॅट इज व्हॉट रिलेटेड विथ द इक्वेशन फॉर्ममध्ये. सो दिस इज व्हॉट द एक्सप्रेशन और सॉरी द वेव्ह फॉर्म फॉर द कॅरियर as far as the modulated and the amplitude modulated voltage is there. So this is what the waves we can see, that the frequency of the carrier remains unchanged, but the amplitude varies in accordance with the variation in the modulating voltage. शेवटची जी आपली वेव्हफॉर्म आहे. आता ह्यामध्ये इट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दिस दॅट एम ए इज नथिंग बट टू बी ई सी मॅक्स मायनस ई सी. आता ई सी मॅक्स म्हणजे कसं, किती वंडी वाढली. ई सी ही जनरल आपली वाहणारी वेव्ह, म्हणजे जशी की ट्रेन जातेच आहे रोज 10 बोगी घेऊन, दॅट इज कॅरियर वेव्ह. पण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पर्सन्स जे जास्तीचे बसायले, दॅट इज व्हॉट द मॉड्युलेटेड सिग्नल. मग त्यामुळे जी ई सी ॲम्प्लिट्यूडमध्ये जो बदल व्हायला, दॅट इज ई सी मॅक्स. मग समजा कॅरियर व्होल्टेज 5 व्होल्ट चालले आणि त्याच्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड व्होल्टेज ॲड झालं आणि ॲम्प्लिट्यूड वाढली म्हणजे ई सी वाढलं. मग ई सी मॅक्स झाला सपोज टू बी 10. सपोज किती झाला, 5 कॅरियर व्होल्टेज जात होतं ई सीचं कॅरियर व्होल्टेज असताना, पण मॉड्युलेशन 5चं त्याच्यामध्ये ॲड झालं आणि ई सी मॅक्स किती झाला मग 10. मग जे काही मॉड्युलेशन झालं किती प्रमाणात झालं, दुप्पट झालं जवळपास, म्हणजे ह्या फॉर्ममध्ये म्हणलं तर. मग मला किती प्रमाणात मॉड्युलेशन झालं तर हे काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, आता मॅक्झिमम मिळणारी व्हॅल्यू दॅट इज व्हॉट 10, म्हणजे ई सी मॅक्स मायनस जे रेग्युलर पाठवत होतो कॅरियर दॅट इज 5, म्हणजे 10 मायनस 5 डिवायडेड बाय काय, डिवायडेड बाय जेवढं पाठवत होतो तेवढं, दॅट इज व्हॉट द ई सी 5 इज टू बी. म्हणजे दॅट्स व्हॉट 1, आणि पर्सेंटेज म्हणलं तर 100% फरक पडला. म्हणजे 5 व्होल्ट जात होतं त्याच्यात 5 आज ॲड झालं, म्हणजे जवळपास दुप्पट झालं, म्हणजे 100% फरक पडला. आणि दॅट इज व्हॉट द मॉड्युलेशन इज. म्हणजे हे ई सी मॅक्स मायनस ई सी काय सांगायला तुम्हाला, ई सी मॅक्स मायनस ई सी इज नथिंग बट टू बी चेंज इन द मॉड्युलेशन, ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, अँड दॅट इज व्हॉट द मॉड्युलेशन इंडेक्स पार्ट इज देअर. अगेन ई सी मायनस ई सी मिनिमम. आता मिनिमम जी आहे, मिनिमम चेंज हा सुद्धा आपण त्याच्यामधले जर कॅल्क्युलेट केला तर ई सी मायनस ई सी मिनिमम पण जो आपल्याला मिळणार आहे, दॅट इज ऑल्सो द व्हेरिएशन. कमीत कमी किती असणार आहे कॅरियर वेव्हच्या फॉर्ममध्ये. मग ई सी मायनस ई सी मिनिमा डिवायडेड बाय ई सी, म्हणजे स्मॉलेस्ट स्मॉल किती झाली आणि मॅक्सिमाइज किती झाली, हा स्मॉल अमाऊंट ऑफ चेंज. मग ई सी मायनस ई सी मिनिमा दॅट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मॉड्युलेशन इंडेक्स. सो दिस इज व्हॉट द मिनिमा अँड द मॅक्सिमा रिलेटेड पार्ट. मग याला जर समजा मी ई सी मॅक्स इज इक्वल टू आता दोन्हीच्या लेफ्ट साईड जर बघितल्या तर मॉड्युलेशन इंडेक्सच आहे एम ए. मग मला ह्याला इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 लिहिता येते, आणि दोन्ही साईडला ई सी आहे डिवायडेड बाय, ते कॅन्सल केलं तर मला लिहिता येते ई सी मॅक्स मायनस ई सी इज इक्वल टू ई सी मायनस ई सी मिनिमा. सो अगेन इफ in this case, if suppose if you look at this expression is to be there, somehow जर समजा ह्या इक्वेशनला मी थोडं रिशफल केलं, म्हणजे हा मायनस ई सी जर राईट साईडला गेला तर प्लस ई सी होईल, आणि तसंच
हा मायनस ई सी मिनिमा जर लेफ्ट साईडला गेला तर मायनसचा प्लस होईल. म्हणजे इथं काय होईल, ई सी मॅक्स प्लस ई सी मिनिमा इज इक्वल टू ई सी प्लस ई सी, दॅट इज ट्वाइस ई सी. ई सी इज amplitude of carrier voltage किंवा carrier wave. EC is amplitude. So this is what the variation we have for the expression. Now adding equation 1 and 2, जर समजा इक्वेशन 1 and 2 मिनिमा आणि मॅक्सिमा जर ऍड केलं तर इथं मला मिळेल 2a. लेफ्ट साईडला जर बघताल तुम्ही, ह्याची जर ऍड करायलो इक्वेशन 1 and 2 हे इथं आहे, ह्याची जर समजा मी ॲडिशन केली ma प्लस ma, इट इज 2ma, राईट. आणि प्लस ई सी दोघांनाही छेद समान आहे. छेद समान असेल तर अंशाची बेरीज असेल तर बेरीज, वजाबाकी असेल तर वजाबाकी, पाचवीतला फॉर्म्युला. सो हिअर ई सी मॅक्स मायनस ई सी प्लस ई सी मायनस ई सी मिनिमा. मग मायनस ई सी आणि प्लस ई सी होईल कॅन्सल, आणि उरलं कोण, ई सी मॅक्स मायनस ई सी मिनिमा डिवायडेड बाय ई सी इज देअर. छेद समान आहे, ॲज इट इज तसंच राहील. पुन्हा मी याला रिशफल जर केलं तर आय विल गेट व्हॉट एक्झॅक्टली आय विल गेट दिस टू विल बी गो टू राईट साईड. इथं गुणाकारात आहेत तर इकडे गेल्यावर ते भागाकारात जातील. सो एम इज इक्वल टू आय कॅन राईट ई सी मॅक्स मायनस ई सी मिनिमा डिवायडेड बाय ट्वाइस ई सी. ट्वाइस ई सी कसं आलं, जादू नाही, हे दोन इकडं आले डिवाइडमध्ये. सो दॅट्स वाय ई सी मॅक्स मायनस ई सी मिनिमा divided by twice EC. So this is what the another equation we can write it to as an equation, another one equation. Now with this case again I can write from the equation 3. आता फ्रॉम इक्वेशन 3 जर बघताल तर आपण ई सी मॅक्स मायनस ई सी मॅक्स प्लस ई सी मिनिमा इज इक्वल टू ट्वाइस ई सी लिहिले. मग ट्वाइस ई सीला मी रिप्लेस करू शकतो ई सी मॅक्स प्लस ई सी मिनिमाने. म्हणून हे एक्सप्रेशन मला काय असं लिहिता येईल, एम ए इज इक्वल टू ई सी मॅक्स मायनस ई सी मिनिमा डिवायडेड बाय ई सी मॅक्स प्लस ई सी मिनिमा. सो दिस इज व्हॉट द मॉड्युलेशन इंडेक्स इज देअर. व्हॉट इज मीन बाय टू बी मॉड्युलेशन जर काय असेल तर किती प्रमाणात वाढली त्याची ॲम्प्लिट्यूड आणि किती प्रमाणात कमी झाली, ह्याचा जो रेशो आहे ई सी मॅक्स मायनस ई सी मिनिमा डिवायडेड बाय ई सी मॅक्स प्लस ई सी मिनिमा, इट इज नथिंग बट युअर मॉड्युलेशन इंडेक्स इज टू बी देअर. So this is what the amplitude modulation voltage and related expressions are there. This is only wherever the important factor is, every time either the modulation is going there, it is in the form of a voltage. Regularly carrier voltage जात असते. जो काही सिग्नल मॉड्युलेटेड आहे, आयदर ॲम्प्लिट्यूड असू द्या, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन असू द्या किंवा फेज मॉड्युलेशन असू द्या, तर फक्त आणि फक्त त्याच्यामध्येच बदल होणार. ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन असेल तर ॲम्प्लिट्यूडमध्येच बदल होणार, ॲम्प्लिट्यूडच फक्त वाढणार, त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी आणि फेज कॉन्स्टंट राहणार. जेव्हा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन असेल तेव्हा फ्रिक्वेन्सीच फक्त वाढणार, त्यावेळेस तुमचा ॲम्प्लिट्यूड आणि फेज कॉन्स्टंट असेल. सिमिलरली फेज जेव्हा फेज मॉड्युलेशन असेल त्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी आणि ॲम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहील. So this is what the way which is to be expression for the amplitude modulation voltage. Everything, either modulation, everything is in the form of a voltage. सगळं काही व्होल्टेजच्या फॉर्ममध्ये आहे. मॉड्युलेटेड सिग्नल सुद्धा व्होल्टेजच्या फॉर्ममध्येच असतो. So this is what the amplitude model expression for the amplitude modulation voltage and related properties are there. Thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.